वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಂ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಯಮುದಿರಿ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಸಿಕಿ ಮೂಕಾಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮೋ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಿಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಜನ್ಮಾದಶ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತ್ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಘ್ನಾಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ನಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ. ಧರ್ಮಃ ಪ್ರೋಜಿಹಿತಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ಪ್ರೋಜಿತಕೈತವೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೇರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯಾವರುಧ್ಯತೇತ್ರ ಪೃಥ್ವೀ ಸುರ್ಷುಭಿಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾ. Third verse. ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಸುಖಮುಖಾದಮೃತಾದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕ ಭೂವಿ ಭಾವುಕಃ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕ ಭೂವಿ ಭಾವುಕಃ. Fourth, ನೈಮಿಷೇ ನಿಮಿಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ರಕ್ಷಯಾ ಸೌನಕಾದಯಃ ಸತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಶತ. Second chapter, 7th verse number 7th, 7th ಶ್ಲೋಕಂ. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ
भक्तियोगः प्रयोजितः भक्तियोगः प्रयोजितः जानायति यशु वैराग्यं जानायति यशु वैराग्यं जानायति याशु वैराग्यं जानायति यशु वैराग्यं ज्ञानं च यद् अहैतुकम् ज्ञानं च यद् अहैतुकम् ट्रांसलेशन पढ़ी பரம மொழிபெயர்ப்பு ரவிச்சந்திர பக்திவேதாந்த பிரபுபாத கி ஜெய். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி கொண்டாற்றுவதால் ஒருவருக்கு உடனடியாக உன்னத அறிவும் உலக பற்றிலிருந்து விடுதலையும் கிடைக்கிறது. 8th श्लोक धर्मस्वानुस्थितः पुंसं विश्वक्षेण कथासुया आत्पादयोद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम् ஒருவரின் சொந்த நிலைக்கேற்றவாறு செய்யும் தொழிற்கடமைகள் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய செய்திகளிடம் கவர்ச்சியை தூண்டவில்லை என்றால் ಅವೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು 95 ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎರಡೊಂದಿದೆಯಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡೊಂದಿದೆಯಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 18 ಇದೆಯಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 2:8 ಇದೆಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಅನುವಾದ ಫರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ஒருவரின் சொந்த நிலைக்கேற்றவாறு செய்யும் தொழிற்கடமைகள் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய செய்திகளிடம் கவர்ச்சியை தூண்டவில்லை என்றால் அவை அனைத்தும் பயனற்ற உழைப்பே ஆகும். ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರು 11 ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಸಭ್ಯತೆ. பரபிரம்மத்தை அறிந்தவர்களான கற்றறிந்த ஆன்மீகிகள் இந்த இரண்டற்ற மெய்ப்பொருளை பிரம்மம், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று அழைக்கின்றனர். 13th 13 ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ 13 ಅತ ಪುಂಬಿರ್ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಭಾಗಸಃ ಸ್ವಾನುಸ್ಥಿತಿತಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಮಸಿದ್ಧಿರ್ಹರಿತೋಷಣಂ. இரு பிறப்பு எய்தியவர்களில் சிறந்தவரே, வாழ்வின் சமூக பிரிவுகளுக்கும் வகுப்புகளுக்கும் ஏற்றவாறு நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒருவரது சொந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதே அவரால் அடையப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த பக்குவம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 14th same chapter 14th तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितवयश्च देयः पूज्यस्य नित्यदा. எனவே ஒரே எண்ணத்துடன் பக்தர்களை காப்பவரான பரமபுருஷ பகவானை பற்றி எப்போதும் ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டும் அவரை போற்றிக் கொண்டும் ஞாபகத்தில் நிறுத்தியும் மற்றும் அவரை வழிபாடு செய்து கொண்டும் இருக்க வேண்டும். 16 சுஸ்ருஷோ ஸ்ரத்ததானஸ்ய வாசுದೇವಾ ಕಥಾರುಚಿಃ ಶ್ಯಾನ್ಮಹತ್ಸೇವಯಾ ವಿಪ್ರಃ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ನಿಷೇವನಾ.
பிராமண சிரேஷ்டர்களே, எல்லா மாசுக்களிலும் முற்றிலும் விடுபட்டுள்ள பக்தர்களுக்கு கொண்டாடுவதன் மூலம் மிகப்பெரிய சேவை செய்யப்படுகிறது. அத்தகைய தொண்டினால் வாசுதேவனை பற்றிய செய்திகளை கேட்பதற்குரிய சுவையை ஒருவர் பெறுகின்றார். வைஷ்ணவ சேவை பற்றி சொல்கிறாங்க. வைஷ்ணவ சேவை ஹையஸ்ட். பக்தர்களை சேவை செய்கிறது ரொம்ப உயர்ந்தமானது. 17 ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதः கிருஷ்ணः புண்ணியாஸ்ரவண கீர்த்தனः உதயந்தஸ்தோ ஹி அபத்ராணி விதுனோதி சுஹ்ருத்சதம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும் பரமபுருஷ பகவானும் ஆகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலுமே புண்ணியம் தரக்கூடியவையான அவரது செய்திகளை கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தனின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசைகளை அகற்றி விடுகிறார். Nineteenth. एवं प्रसन्न मनसा प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते. ओदि ನೀವು ಮದದಿ ನೀವು ಓದಿ ಗೀತಾ ಮದದಿ ಓದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನುವಾದ ಯಾಕ ಚೆಕ್ ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ನೀವು ಯಶೋಧ ಮದಿ ನೀವು ಓದಿ. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ஓகே, இப்போ நம்ம ரெகுலர் ஸ்டோராக வந்தோம்னா 6வது சாப்டர் 6வது அத்தியாயம் 37 பிரபு 36 ತಗೊಂಡ್ರಾ ನೀವು ಯಶೋಧ 6:36 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದದೆ ಗೀತಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 6 ಪಕ್ಕದ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಕಂದ 1 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಸರ್ವಂ ತದ್ದಿದಂ ಆಖ್ಯಾತಂ ಯತ್ ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ತ್ವಯಾ ನಗ ಯತ್ ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ತ್ವಯಾ ನಾಗ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಭಾವಾತಶ್ಚಾತ್ಮತೋಷನಂ ಭಾವಾತಶ್ಚಾತ್ಮತೋಷನಂ. ಓದಿ ಯಶೋಧಮದಿ ಓದಿ. ಸರ್ವಂ ತದಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯತ್ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ತ್ವಯಾ ನಗ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಭಾವತಶ್ಚಾತ್ಮತೋಷನಂ. ಸರ್ವಂ ತದ್ದಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯತ್ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ತ್ವಯಾ ನಗ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಭಾವತಶ್ಚಾತ್ಮತೋಷನಂ. ಪ್ರಭು ನೀನು ಪಡಿ, ಪ್ರಭು ನೀನು ಪಡಿ, ಶ್ಲೋಕ ಪಡಿ. ಸರ್ವಂ ತದ್ದಿದಂ ಆಖ್ಯಾತಂ ಯತ್ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ತ್ವಯಾ ನಗ ಜನ್ಮಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಭಗವತ್ಸಾತ್ಮದೋಷನಂ. ಸರ್ವತದಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯತ್ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ತ್ವಯಾ ನಗ
जन्मकर्म रहस्यामि भवतत्त्वादोषणम् भवतस्मादोषणम् ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಪಡಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ सर्वं सर्वं ಎಲ್ಲ तत् அந்த இதம் இது ஆக்யாதம் விளக்கினேன் எதெல்லாம் கேட்கப்பட்டது அகம் என்னிடம் துவயா உங்களால் அனக பாவங்கள் இல்லாமல் ஜென்ம பிறப்பு கர்ம செயல்கள் ரகசியங்கள் மே என்னுடைய அவத உங்களது சா மேலும் ஆத்மா தோஷனம் திருப்தி ಓದಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಓದಿ ಅನುವಾದ. ಓ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗಿಂತ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ತನ್ನಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದಿವ್ಯವಾದ ನೀಲೆಯವರೆಗೆ ಸಮರ್ಪವಾಗಿ ನಡೆಸದಾಯಿತಾಯಿತು. ದಿವ್ಯ ಸಂಘ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿತು. ಆದ ಋಷಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದ ವಿರಕ್ತಿಯೇ ಸದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಶ್ರವಣ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು, ತನಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಪಾಲಕರಾದ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಲೌಕಿಕ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಯಿತು. ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸತಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಾಯಕ ಕ್ರಿಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ದೇಹವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾರದರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ದೇಹವೊಂದೇ ಭಗವಂತನ ಹೌಲೋಲಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾರದರು ಸತ್ವ ಸಮಪರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಪುರುಷರ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠವು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರ್ಯಾಯ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೃಕ್ಷದ ಪಕ್ಷಫಲವಾಗಿದೆ. सूतावाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणं रानया ययो यदृच्छिको मुनिः वर्ड बाय वर्ड सूत गोस्वामी उवाच कुरिना एवं इव्वारे संभाष्य भगवान उन्नत शक्ति वाய்ந்த नारद मुनि वासवी எனப்படும் மகன் ஆமந்திரிய வரவேற்று வீணையை நனையன் வாசித்துக் கொண்டு சென்றார் விரிவிடத்தெல்லாம் முனிவர் 16 பிரபு மொபைல் ஓபன் பண்ணுங்க 1637 மொழிபெயர்ப்பு ரவிச்சந்திர பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதகி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை சொல்லிட்டா போதும். சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறு வியாசதேவரிடம் கூறிய பின் ஸ்ரீல நாரத முனி அவரிடமிருந்து விடை பெற்று அவரது வீணையை வாசித்துக் கொண்டு மனம் போன போக்கில் புறப்பட்டு சென்றார்.
ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲು ಕಾತರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವನು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಾರ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನಿದೆ. ಆದರೆ ನಾರದರಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರದ ವಿಸ್ತಾರ ಅನಂತತೆಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನದಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದುದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಋಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಾರರು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ದಿವ್ಯ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಧಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸುದೈವಿ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಬಳಿಕವೂ ಪಡೆಯದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ತಂಭ. ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತನು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿರವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅಹೋ ದೇವರ್ಷಿ ಧನಯೋಯಂ ದೇವರ್ಷಿ ಧನಯೋಯಂ ಯತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಶರಣಾಗತಾನ್ ಮನಃ ಶರಣಾಗತಾನ್ ಗಾಯನ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಇದಂ ತಂತ್ರ್ಯಾ ರಾಮಯೇತಿ ಆತುರಂ ಜಗತ್ ರಾಮಯೇತಿ ಆತುರಂ ಜಗತ್. ಅಹೋ ದೇವರ್ಷಿ ತಂದ್ಯೋಯಂ ಅಹೋ ದೇವರ್ಷಿ ತಂದ್ಯೋಯಂ ಯತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಸಾರ್ಗಗತನ್ಮನ ಯತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಶರಣಾಗತನ್ಮನಃ ಮಾತ್ಯಂ ಇದಂ ಯತ್ತಂತ್ರ್ಯಾ ತಂತ್ರ್ಯಾ ಆತುರಂ ಜಗತ್ ರಮಯೇತಿ ಆತುರಂ ಜಗತ್. ಪಡೆಯಿರಿங்களா ಪ್ರಭು? ಅಯೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ಧನಯೋಯಂ ಅಹೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ಧನಯೋಯಂ ಯತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಸರ್ನಾಗತಾನ್ ಯತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಶರಣಾಗತನ್ಮನಃ ಗಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಇದಂ ತಂತ್ರ್ಯಾ ಗಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಇದಂ ತಂತ್ರ್ಯಾ ರಮಯಾತ್ ಆತುರಂ ಜಗತ್ ರಮಯಾತಿ ಆತುರಂ ಜಗತ್. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಪಡಿಂಗ್ ಪ್ರಭು, ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್. Aho, all glory to Devarshi, the sage of the gods, Dhanayaha, all success, I am Yat, one who, Kirtim, glories, Sharanga Dhanavanaha, of the personality of Godhead, Gayan, singing, Madhyan, taking pleasure in, Idam, this, Tantriya, by means of the instrument, Ramayati, enlivens, Aturam, distressed, Jagat, world. Translation, buddy. ஸ்ரீ நாரத முனிவர் பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களை புகழ்வதால் அவருக்கு எல்லா புகழும் வெற்றியும் உண்டாகட்டும்.
பகவானை துதிப்பதால் அவர் தாமே மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா துன்பப்படும் ஆத்மாக்களுக்கும் உற்சாகத்தையும் ஊட்டினார். ಅನುವಾದ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ ಓದಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಂತಪ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಪಶಮನ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಖಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಸುಖಿವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾಯೆಯ ಭ್ರಮೆ. ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವತ್ತರವಾದುದೆಂದರೆ ಕೊಳಕು ಶೌಚದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಂದಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖಿಯಾಗಲಾರರು. ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ದುಃಖಿಗಳಾದ ಸಂಸಾರಿಕರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದೇ ಅವರ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯ. ಈ ಮಹರ್ಷಿ ನಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಪಟ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯವೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದ ನಾರದರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂಬ 6ನೆಯ